meditating First Peter, and God willing we'll finish chapter 3 this morning, and chapter 4 will start in New Year. So chapter 3 ఇక్కడ వరకు మనం చూస్తే verse 18 to verse 22 ఒక 3 sectionsగా I want to share this morning. First one is taken from verse 18. It says that he might bring us to God. Christ suffered for us that he might bring us to God. యేసు ప్రభు ఎందుకని శ్రమపడుతూ వచ్చినాడు, ఎందుకని తన్ను తాను అర్పించుకుంటూ వచ్చినాడు అంటే మనము దేవుని యొద్దకు చేరడానికి, ఆర్ మనకి దేవునికి సంబంధము కలిగి ఉండడానికి. ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దట్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్, జీసస్ క్రైస్ట్ సఫర్డ్ ఫర్ అస్. హీ పెయిడ్ ఆర్ ప్రైస్. సో యేసు ప్రభు వారు బలి అయిన దాన్ని బట్టి ఈ దినము టుడే యు అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ బ్లెస్సెడ్ వండర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ విత్ అవర్ క్రియేటర్. వి ఆల్ నో, ఇప్పుడు మనం క్రిస్మస్ సీజన్లో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ క్రిస్మస్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సీజన్. ఎందుకని వండర్ఫుల్ సీజన్ అంటే ద క్రియేటర్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ అండ్ వి నో ద స్టోరీ వై జీసస్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. యేసు ప్రభు ఎందుకని లోకానికి వచ్చినాడు, ఆయన రావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, నిన్నటి దినం కూడా మనం స్పష్టంగా మనం వింటూ వచ్చినాం. వాట్స్ ద రీజన్ ఫర్ గాడ్ కమింగ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్? గాడ్ ఇన్కార్నేటెడ్, దేవుడు శరీరధారి అయి ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరత ఏమొచ్చింది అనేటిది మనం వింటూ వస్తా ఉన్నాం. ఐఎమ్ ష్యూర్ క్యారల్స్ టైంలో కూడా యూ బీన్ లిజనింగ్ వై జీసస్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్, అండ్ పీటర్ ఈజ్ అడ్రసింగ్ దట్, అండ్ పీటర్ ఈజ్ సేయింగ్ ద రీజన్ వై గాడ్ సఫర్డ్ ఆర్ ఎల్స్ రీజన్ వై జీసస్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ బికాస్ దట్ వీ మైట్ హ్యావ్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే సహవాసము దేవుని దగ్గర నుంచి మనం కోల్పోతూ వచ్చినామో ఆ సహవాసము మరలా దేవునితో మనము కలిగి ఉండడానికి Lord Jesus Christ came down into this world. That is the main reason why God came down into this world. And Peter is establishing the truth. He's saying Christ also suffered once for sins, for the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. మనం అనీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు, while we were still in sin, while we were still పాపమన్న బానిసత్వంలో మనం ఉన్నప్పుడు, Lord Jesus Christ, a righteous God, chose to come down and went on to that cross. And the reason is that we might have that fellowship with God. And that is what Peter established. And rendovadi, and this morning, dear friends, that is the blessed hope that we have today. Because of his birth, because of his death, because of his resurrection, today you and I could have that fellowship with God. Which means when we pray to this God, when we bring our petitions to this God, when we depend on this God, he is there for us. As Psalmist says in Psalm 66, I think, last couple of verses, he says, our God is a God who will never reject our prayer. So because Jesus established that bridge, and because of Jesus Christ, today when we pray to the Creator, and this Creator God is a God who hears our prayer and also who answers our prayer, and is a God who will never reject our prayer. So that's a wonderful God we serve this morning. So that's the first thing that Peter established, dear friends. And secondly, in the same chapter, we see Peter talks about a good conscience. మంచి మనస్సాక్షి అనేటిది పేతురు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. He's saying in verse 21, it says, as an appeal to God for a good conscience. He's talking about baptism, and also he's saying that we need to have a good conscience. మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉండాలి అనేటిది పేతురు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. పుట్టిన ప్రతి వాడికి, for every human, God gave this conscience. And this conscience is an inner sense that says what is right and what is wrong. ఏది మంచిది, ఏది తప్పు అనేటిది మన మనస్సాక్షి మనకు చెప్తా ఉంటుంది. అండ్ ఈ కాన్షియస్, we all know, దేవుడు హీఈస్ ద జడ్జ్, హీఈస్ అన్ అల్టిమేట్ జడ్జ్. బట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఒక వ్యక్తిగతంగా మన జడ్జ్ ఎవరు అంటే ఆర్ కాన్షియస్. సో ఆర్ కాన్షియస్ టెల్స్ us what is right, what is wrong. Our conscious, when we do something right, it approves. When we do something wrong, it accuses us. మనం మంచి చేసినప్పుడు దాన్ని నువ్వు మంచి చేస్తున్నావు అని చెప్తుంది. నువ్వు చెడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, నువ్వు తప్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు తప్పు చేస్తూ ఉన్నావు అని కూడా మన మనస్సాక్షి గద్దిస్తూ ఉంది. అండ్ ఆ మనస్సాక్షి ఏ విధంగా ఉండాలంటున్నాడు అంటే, we need to have a clear and a good conscience. And that is what Peter is saying, and also Paul also addressed about it almost 21 times, I think, in the New Testament. We see the word conscious, good conscious అన్న మాటలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. And this morning I want to spend some time about conscious, ఈ మంచి మనస్సాక్షి. As we are at the end, 2025 చివరి వారంలలో మనం ఉంటూ ఉన్నాం.
Before we enter into 2026, let's have a clear conscience. Let's have a good conscience. మంచి మనస్సాక్షి ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో, in 2026 when we enter with that good conscience, and our God is a God who guides us, who leads us, and is going to be a good shepherd for us. ఒకవేళ మన మనస్సాక్షి మంచిగా లేకుండా, ఒకవేళ మనం జీవించిన విధంగానే మనం అలాగున జీవిస్తూ ఉంటే, అండ్ మనము కొన్నిసార్లు మనం విని ఉంటాము, we're going to look into it, వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి, సియర్డ్ కాన్షియస్ అండ్ ఆల్సో కరప్ట్ కాన్షియస్, వీటన్నిటి నుంచి మనం కంటిన్యూ అవుతా ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, ఎస్ జీసస్ పెయిడ్ ద ప్రైస్, బట్ దేవునికి మనకి సహవాసం అనేది దూరం అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ మార్నింగ్ మై హార్ట్ అండ్ మై ప్రేయర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఫర్ మీ ఈజ్, లెట్ us look into the word of God, how to have a good conscience. Every person, పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి ఈ మనస్సాక్షి ఉంది. ఈ మనస్సాక్షి అనేది ఎక్కడ ఆరంభింపబడింది అంటే, ఒక అతను చెప్తూ వచ్చినాడు, వేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ 2. When God created Adam and Eve, and God placed them in the Garden of Eden, and they have this wonderful fellowship with God. And the moment when Eve committed sin, when she was tempted by Satan, and Eve committed sin, and she gave that fruit to Adam, that's when the disobedience entered. That's when the sin entered. The moment when they committed sin, Lord, God the Father, or else the Creator, posed a question to the Adam, where are you? Adama, ekkadunnavu అన్న ప్రశ్న వేయంగానే ఇమీడియట్లీ Adam ran away from the presence of God. The moment when God said, Adam, where are you? Adam, instead of running towards God, he ran away from God. ఆదాము దేవుని యొద్దకు రాకుండా దేవుని నుంచి దూరం అయిపోయినాడు. ఎందుకని అయిపోయినాడు అంటే, ఆయన మనస్సాక్షి గద్దించింది. God put that conscious in his heart that yes, I committed sin. Yes, I disobeyed God. సో నేను ఎప్పుడైతే దేవునికి అవిధేయత చూపించినానో, I cannot have the relationship with God. I cannot talk to God. I cannot spend time with God. I cannot have that fellowship with God. The reason is I committed sin. That conscious prick, dear friends. Immediately when that conscious prick to Adam, immediately instead of running towards God, he ran away from God. దేవుని నుంచి ఆయన దూరం అవుతూ వచ్చినాడు, బికాస్ దేవుడు ఆయనకు మనస్సాక్షి పెట్టినాడు. అక్కడి నుంచి ఆరంభింపబడిన మనస్సాక్షి ఈవెన్ టుడే, క్రైస్తవుడైనా క్రైస్తవుడు కాకపోయినా, అన్యుడైనా ఎవరైనా ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి దెర్ ఈస్ దట్, మన హృదయంలో దట్ కాన్షియస్ ఇస్ దేర్, వేర్ ఇట్ సేస్ వెన్ వీ డూ రైట్ అవర్ కాన్షియస్ సేస్ ఎస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్, బట్ వెన్ వీ డూ సంథింగ్ రాంగ్ ఇమీడియట్లీ అవర్ కాన్షియస్ ప్రిక్స్. అరే నువ్వు అట్లా మాట్లాడాల్సింది లేకుండే, నువ్వు ఆ అమ్మాయిని అట్లా చూడాల్సింది లేకుండే, నువ్వు ఆ స్థలానికి అట్లా వెళ్ళాల్సింది లేకుండే, ఇవన్నీ మనం చెడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన మనస్సాక్షి మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటుంది. అవర్ కాన్షియస్ ప్రిక్సెస్. Not only that, our conscience convicts us. Let's turn to John's Gospel chapter 8. We'll read few verses. John's Gospel chapter 8. ఈ కాన్షియస్ అనేటిది, the works of this కాన్షియస్ మనస్సాక్షి అనేటిది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ కన్విక్ట్స్ ఆఫ్ సిన్. John chapter 8, we know the story here. ఇక్కడ ఒక స్త్రీ, she caught in adultery. ఆ యొక్క వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీ, ఆమె ఎప్పుడైతే వ్యభిచారంలో పట్టుబడిందో, అక్కడున్న వాళ్ళందరూ కూడా, అండ్ అక్కడున్న లీడర్స్ వాళ్ళందరూ, దే బాట్ దట్ ఉమెన్ బిఫోర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆమెను యేసు ప్రభువు ముందు పెట్టి, దెన్ ఇమీడియట్లీ అక్కడున్న స్క్రైబ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా, దే సెడ్ verse 4, it says John chapter 8 verse 4, they said to him, teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law of Moses commanded us to stone such women, so what do you say? అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అక్కడున్న స్క్రైబ్స్, ఫారిసీస్, ధర్మశాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే, అరే మేము వ్యభిచారంలో పట్టుబడింది, ఈ మీ పని చేస్తూ వచ్చింది, ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే రాళ్ళతో మేము కొట్టి చంపేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ది లా సేస్. సో లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అండ్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అండ్ లార్డ్ జీసస్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు నువ్వేం చేయమంటావు చెప్పు అని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ ప్రశ్న వేసినారో, అండ్ ఇమీడియట్లీ ఎప్పుడైతే verse 6లో దే సెడ్ టు టెస్ట్ హిమ్ దట్ దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ చార్జ్ టు బ్రింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground, and as they continued to ask him, he stood up and said to them, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And this is what Jesus Christ said. ఎవడైతే మీలో పాపం చేయలేదో వాడు రాయి తీసుకుని వేయండి అని చెప్పినాడు. ఎప్పుడైతే the moment when Lord Jesus Christ said this, and verse 9లో in KJV it says, and they which heard it being convicted by their own conscience. విన్న మాట తెలుగులో కింద ఉంటుంది మనస్సాక్షి, మూల భాషలో మనస్సాక్షి అని కింద రాసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే when they heard what Jesus said, Lord Jesus Christ said, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. The moment when they heard, they were convicted of their own sin. They are convicted by their own conscience. వాళ్ళ మనస్సాక్షి
నొప్పించబడింది, వాళ్ళ మనస్సాక్షి ఒప్పింపబడుతూ వచ్చింది ఏంటంటే, అరే మేము పాపం చేసినాం. వెన్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సెడ్ దట్ మీలో పాపము లేనివాడు రాయేయండి అన్న మాట వినంగానే నాలో పాపం ఉంది అనేటిది మనస్సాక్షి చెప్తూ వచ్చింది. కాన్షియస్ ప్రిక్ దెమ్ అండ్ దెర్ ఓన్ కాన్షియస్ కన్విక్టెడ్ దెమ్ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, అక్కడ ఒక్కడు కూడా రాయేయడానికి ధైర్యం చేయలేదు. వర్స్ 9లో we see, and when they heard it they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళ నుంచి కింద వాళ్ళ వరకు అందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినారు. బికాజ్ their own conscience convicted them. When their own conscience convicted them, they left that place, because we can't stone her because there is unrighteousness in our lives, there is sin in our lives, there is iniquity in our lives. మేము కూడా అలాంటి పాపాలు చేసుకుంటూ వచ్చినాం. సో ఐ కెనాట్ డేర్ టు టేక్ ఎ స్టోన్ అండ్ హిట్ దట్ ఉమెన్. Their own conscience convicted and they left from that place. And then this woman, Lord Jesus Christ says, Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one." And Jesus said, "Neither do I condemn you. From now on, sin no more." And this is what Jesus said to this adulterous woman. So what conscience does is, it convicts about sin. It convicts when God speaks, when our life is exposed, when we do something wrong, it convicts us. ఈ మనస్సాక్షి మనల్ని గద్దింపు చేస్తూ ఉంటుంది అనేటిది మొదటి తలంపు. సో దిస్ కాన్షియస్ ఇట్ కన్విక్స్ అస్, డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ దిస్ మార్నింగ్ యేసు ప్రభువుని అంగీకరించినప్పుడు కూడా ఈ కాన్షియస్, ఈ మనస్సాక్షి మనల్ని గద్దిస్తూ వచ్చింది. చాలాసార్లు మనకు సందేహం వస్తుంది, యేసు ప్రభు సువార్త వినని వాళ్ళకి, ఒకవేళ సువార్త అనేటిది ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళలేదు, ఏదో మారుమూల ఊరుంది, అక్కడ యేసు ప్రభు గురించి తెలియదు వాళ్ళకి, దేవుని వాక్యం లేదు, బైబిల్ లేదు, తర్జుమా చేయబడలేదు, వాళ్ళ భాషలో బైబిల్ లేదు. మరి వాళ్ళని దేవుడు దేని బట్టి తీర్పు తీరుస్తాడో, దేవుడు ఎట్లా తీర్పు తీరుస్తాడు అంటే, గాడ్ జడ్జెస్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ కాన్షియస్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి రీడ్ ఇన్ రోమన్స్ చాప్టర్ 2. సో యేసు ప్రభు గురించి వినని వాళ్ళు, యేసు ప్రభు ఏం చేసినాడో తెలియని వాళ్ళకి దేవుడు మనస్సాక్షి పెట్టినాడు. ఆ మనస్సాక్షి ఏది మంచిది, ఏది నీతి, ఏది దేవునికి ఇష్టమైనది, ఏది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ప్రేమిస్తాడు అనేటిది ఈ మనస్సాక్షి గద్దిస్తుంది. ఈ మనస్సాక్షి ఎప్పుడైతే గద్దించినప్పుడు, ఈ మనస్సాక్షి గద్దించినప్పుడు ఎటు తీసుకెళ్తుంది అంటే, ఆ దేవునికి పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ పాయింట్స్ అవుట్ టు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, టు ద క్రియేటర్. ఎస్, దెర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ హిమ్. సో దిస్ కాన్షియస్ ప్రిక్స్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ద సేమ్ కాన్షియస్ ఇట్ కన్విక్టెడ్ అస్. ఈవెన్ చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనస్సాక్షి ఉంటుంది. ఒకసారి గమనించండి, చిన్నపిల్లలు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా పొరపాటున క్యాండీ తిన్నారనుకోండి, పేరెంట్స్ వద్దన్నారు, ఇమీడియట్గా నువ్వు తిన్నావా అంటే వాళ్ళ ఫేస్లో భయం వచ్చేస్తుంది, వెంటనే భయపడిపోతారు, ఆరు వాళ్ళు చేయి పెట్టి వెనక దాచిపెట్టేసుకుంటారు. ఎట్లొచ్చింది వాళ్ళకి? గాడ్ పుట్ దట్ కాన్షియస్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్. సో దిస్ కాన్షియస్ ఇట్ ప్రిక్స్ అస్, దిస్ కాన్షియస్ కన్విక్స్ అస్. సో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి ఈ మనస్సాక్షి అనేటిది గద్దిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్. సో ఈ దినము దెర్ ఆర్ 4 kinds ఆఫ్ కాన్షియస్ దట్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్. సో ఆ 4 చాలా క్లుప్తంగా విల్ ట్రై టు వెరీ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు దోస్. లెట్స్ టర్న్ టు టైటస్ చాప్టర్ 1. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ కాన్షియస్ కన్విక్స్ అస్. ఇట్ కాన్షియస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మనస్సాక్షి ఇది పాపము. దేవుని వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనస్సాక్షి చెప్తూ ఉంటుంది, ఇది దేవుని మాట, ఇది నీతి, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని. ఎప్పుడైతే నీతో మనస్సాక్షి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు వెన్ వీ హీడ్ టు అవర్ కాన్షియస్ అండ్ వెన్ వీ రిసీవ్ ఇట్, అండ్ అప్పుడే మనము దేవునిలో మనం విశ్వాసము లేదంటే రక్షణ పొందుకున్న వరంగా ఉంటాం. ఫస్ట్ టైటస్ చాప్టర్ 1 verse 15 ఎవరైనా చదువుతారు? 15 and 16. Yeah, here you see Titus chapter 1 లో it says their minds and their conscience are defiled, are corrupted. మనస్సాక్షి ఏమైపోయింది అంటే చెడిపోయింది, అపవిత్రపరచబడతా ఉంది. మనస్సాక్షి అపవిత్రపరచబడి ఉన్నది. బికాజ్ there is sin, there is iniquity and unrighteous deeds. They profess with their mouth that they are Christians, but their deeds are different. The reason why their deeds are different is because they are not heeding, or else they are not yielding to the conscience. Conscience is saying, మనస్సాక్షి చెప్తుంది, what you are doing is wrong. But their minds are filled with these worldly things. Their minds are filled with the sin. When their mind is filled with sin and the worldly things, what happened is, the mind is defiled and they are not able to receive what the conscience is saying. So, ఈ మనస్సాక్షి అపవిత్రపరచబడి ఉన్నది.
అనేటిది మొదటిది మనము దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సాక్షి అపవిత్రపరచబడిన పనులు చేస్తూ ఉంటాం, విచ్ మీన్స్ డబుల్ స్టాండర్డ్ లైఫ్. ఆన్ సండే వీఆర్ లైక్ ఏంజల్స్, ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే we live our own life, we live that sinful life, we live that corrupt life, we live that defiled life. తప్పు చేసేటోడికి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని తెలుసు వాడికి. ఎ వెరీ క్విక్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ రీసెంట్లీ మా ఇంట్లో జరిగింది ఏంటంటే, మై డాడ్, మీరు స్టేటస్ కూడా చూస్తుండొచ్చు, దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హ్యాక్డ్ మై డాడ్స్ వాట్సాప్. అండ్ when they hacked my dad's WhatsApp, they started sending messages to everyone saying, you got to send so and so money to so and so account. The person who did that, he knows it is wrong, but his conscience got defiled, his conscience got corrupted. And ఆ మనస్సాక్షి ఎప్పుడైతే అపవిత్రపరచబడి ఉన్నదో, and he is not listening to his conscience because he is doing all those unrighteous things. సో ఈ మనస్సాక్షి అపవిత్రపరచబడినప్పుడు మన క్రియలు కూడా అపవిత్రంగానే ఉంటాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద బైబుల్ టాక్స్ అబౌట్ ఈజ్ ఎ డిఫైల్డ్ కాన్షియస్, అపవిత్రపరచబడిన మనస్సాక్షి. ది కరెక్ట్ సెకండ్, రెండవ కాన్షియస్, ఇట్ సేస్ 1 Corinthians chapter 8 verse 12. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 12వ వచనము. 1 Corinthians chapter 8 verse 12. ఎవరైనా చదువుతారా దయచేసి? 8:12. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వీక్ కాన్షియస్. ఏంటిది బలహీనమైన మనస్సాక్షి అంటే, దే డోంట్ హ్యావ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్. దే ఆర్ నాట్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దే ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, సో దే డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేర్ కాన్షియస్ ఈజ్ వీక్. సో ఈ వీక్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ప్రతిదానికి పడిపోతారు. ప్రతి చిన్నదానికి వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటే చేస్తూ ఉంటారు. బికాజ్ ఈవెన్ ద కాన్షియస్ స్పీక్స్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లిజన్ టు దట్ కాన్షియస్. బికాజ్ ఆ కాన్షియస్ అనేటిది ఏమైపోయింది అంటే, ఈజ్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. సో వెన్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దేవుని వాక్యం అనేటిది మన హృదయంలో, మన జీవితంలో లేకపోతే బలహీనమైన మనస్సాక్షి మనకుంటుంది. అండ్ దట్స్ ది సెకండ్ వన్, దట్ ఈజ్ వీక్ కాన్షియస్. ఈవెన్ టుడే, డియర్ ఫ్రెండ్స్, believers have weak conscience because they are not willing to grow. They are not willing to take the word of God. They are not willing to meditate the word of God. They are not willing to have the knowledge of the word of God. So when we don't have the word of God in our hearts, in our life, in our minds, what happens is our conscience is weak. ప్రతి చిన్నదానికి కలుగుతాము, ప్రతి చిన్నదానికి భయపడతాము, ప్రతి చిన్నదానికి వెనకంజ వేస్తూ ఉంటాము. చిన్నది జరగంగానే ఇమీడియట్లీ వీఆర్ చాలా బలహీనం అయిపోతూ ఉంటాం. సో వెన్ గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ఇన్ అస్, మనలో దేవుని వాక్యం ఉంటే, వీ డీల్ డిఫరెంట్లీ. వెన్ వీఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ వీఆర్ లెడ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ వీఆర్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, సో ఈ వీక్ కాన్షియస్ అనేటిది ఉండదు మనకు. వీల్ బీ స్ట్రాంగ్, అండ్ ఏది మన జీవితంలో సంభవించినా విల్ ట్రై టు ఫేస్ ఇట్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిలీవర్స్ ఆర్ కాట్ అప్. లెట్స్ టర్న్ టు 1 Timothy chapter 4 verse 2. మొదటి తిమోతి 4వ అధ్యాయము 2వ వచనము. దయచేసి తెలుగులో కూడా సాయం చేస్తారు ఎవరైనా? నెక్స్ట్ వర్స్ కూడా చదువుతాను, సారీ. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ మాట, వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి? హ్యావ్ యు హర్డ్ అబౌట్ ఇట్? సియర్డ్ కాన్షియస్. విన్నారా ఈ మాట ఎప్పుడైనా? వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి. యువర్ కాన్షియస్ ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు ఇట్. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ క్లియర్లీ, యు నో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం తెలుసు, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనకు తెలుసు. వి నో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, బట్ స్టిల్ we are not willing to obey the word of God. సో ఎప్పుడైతే when we have that defiled conscious, corrupted conscious మనకున్నప్పుడు, దాని తర్వాత వీక్ కాన్షియస్లోనికి మనం వెళ్తా ఉన్నప్పుడు, ద థర్డ్ స్టెప్ దట్ ఈస్ సో క్లోజ్ ఈజ్ సియర్డ్ కాన్షియస్, హార్డెండ్ కాన్షియస్. అంటే నీవు ఒకవేళ లెట్స్ సే ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ ఒక విషయంలో అది సరి అయినది అని నీకు తెలిసిన, యు నో ఇట్ ఈస్ రైట్, యు నో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్,
బట్ స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ యువర్ కాన్షియస్ హెస్ బికమ్ సియర్డ్ కాన్షియస్, ఇట్స్ హార్డెండ్. అంటే వాత వేయబడిపోయింది. అంటే ఇంక నువ్వు ఎంత చెప్పినా నువ్వు మారవు. నీకు ఎన్నిసార్లు వాక్యము తీసి చెప్పినా స్టిల్ వీ డోంట్ ఒబే బికాస్ అవర్ కాన్షియస్ హ్యాస్ బికమ్ సియర్డ్. విషాదకరమైనది ఏంటంటే ఇది విశ్వాసుల మధ్యలో, మన మధ్యలో చాలాసార్లు కనబడేటిది. ఇట్స్ జస్ట్ వీ డోంట్ అక్నాలెడ్జ్. ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ, లవ్ యువర్ వైఫ్, బీ సబ్మిసివ్ టు యువర్ ఓన్ హస్బెండ్. బట్ వీ డోంట్ లవ్ బికాస్ వి గివ్ మెనీ ఎక్స్క్యూజెస్ దేర్, వి గివ్ మెనీ రీజన్స్ దేర్. నువ్వు కూర్చోబెట్టి అరే నువ్వు ప్రేమించు అని ఎంత చెప్పినా నీకు అది ఎక్కదు. ఎందుకనంటే నీ వాత వేయబడిపోయింది. సో దట్ టాపిక్, ఆ విషయం అనేటిది బైబిల్ తీసి నీకు బోధించినా, బైబిల్ ఇది చెప్పినా, యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఇట్ బికాస్ వాత వేయబడిపోయినావు. నువ్వు అబద్ధం ఆడకుండా నువ్వు యథార్థంగా బ్రతకాలి అని ఎంత చెప్పినా ఆ విషయాలు నువ్వు వింటము కానీ వీ డోంట్ అప్లై ఇట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. వీ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాక్టికల్ లైఫ్ వీ డోంట్ డూ ఇట్. ఒక ఆయన ఇట్లనే వాక్యం చెప్తూ వచ్చినాడంట. ఆయన ఏమన్నాడు అంటే, వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి చాలా మధ్యలో ఉంది. అండ్ ఒకసారి వాక్యం చెప్తూ ఒక కుటుంబం గురించి చెప్తూ వచ్చినాడు. అత్త కోడలికి మధ్యలో చాలా గొడవలు, అండ్ చాలా గొడవలు. అదేమైపోయింది అంటే అత్తకి వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అయిపోయింది, కోడలికి వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి అయిపోయింది. మధ్యలో నలిపేది భర్త. సో ఈయన నలిగిపోతా ఉన్నాడు. దైవజనుడు వాక్యం చెప్తా ఉన్నాడు, నువ్వు నీ అత్తతో మాట్లాడాలి, లేదంటే నీ కోడలతో నువ్వు మాట్లాడాలి అని ఎంత స్పష్టంగా కరాఖండిగా నువ్వు ఆ విషయంలో చేదును పెంచుకున్నావు, నువ్వు ఆ విషయంలో చెడుతనమును పెంచుకున్నావు, నువ్వు దేవునికి విరోధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నావు, నీ మనస్సాక్షి ఈ యొక్క దాంట్లో వాత వేయబడిపోయింది, నువ్వు దేవుని మాటకి అవిధేయత చూపిస్తున్నావు అని ఎంత కరాఖండిగా చెప్పినా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మనస్సాక్షి గద్దిస్తూ ఉంది, నీకే ఈ వాక్యం అని స్పష్టంగా బోధించబడుతూ ఉన్నది. అండ్ యువర్ కాన్షియస్ ఈజ్ సో క్లియర్లీ ప్రికింగ్ దట్ నువ్వు వెళ్ళి నీ అత్తతో నువ్వు సమకూర్చుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు రికవర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అగైన్. నీ ముందున్న ప్రేమ నువ్వు చూపించాలనే మనస్సాక్షి ఎంత గద్దించినా ఆమె మాట తీసుకోలేకపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత ఒక 2-3 వారాల తర్వాత ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళ అత్త చనిపోయింది. ఆమె స్థితి ఒకసారి ఆలోచించండి. దేవుడు మాట్లాడినాడు, మనస్సాక్షి గద్దించింది, వాక్యం మాట్లాడింది, వాక్యం స్పష్టంగా మాట్లాడింది. ఎంత స్పష్టంగా వాక్యము ప్రకటింపబడినా బట్ స్టిల్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఒబే టు ద కాన్షియస్. ఆ 2-3 వారాల తర్వాత అత్త చనిపోయిన తర్వాత ఈమె స్థితి, భర్త స్థితి ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈమెన్నంత వరకు భర్తకి ఎంత బాధ ఉంటుంది? ఈమెన్నంత వరకు భర్త మనసులో ఏం తిరుగుతుంది? అదే నా భార్య ఒక్కసారైనా నా అమ్మతో మంచిగా ఉండుంటే బాగుండేది, నా అమ్మతో సావాసం చేసి ఉంటే బాగుండేది, వాళ్ళ అమ్మని ప్రేమించినట్టు నా అమ్మని ప్రేమించుంటే బాగుండేది. మనస్సాక్షి గద్దించింది, వాక్యం గద్దించింది, దైవజనుడు గద్దించినాడు. మనస్సాక్షికి ఏమైపోయింది? వాత వేయబడిపోయిన మనస్సాక్షి, సియర్డ్ కాన్షియస్, నాట్ విల్లింగ్ టు ఒబే వాట్ అవర్ కాన్షియస్ సేస్. You can argue with your wife, you can argue with your husband, you can argue with your pastor, you can argue with your colleagues, you can argue with your family, but never argue with your conscience. But when your conscience pricks you, when your conscience says that you have to do this, మనస్సాక్షి ఎట్లా మాట్లాడుతుంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. when it speaks so loudly, what you are doing is wrong, చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. ఒకవేళ నువ్వు వింటే is blessed, ఒకవేళ నువ్వు వినకపోతే రెండోసారి మెల్లగా అయిపోతుంది, మూడోసారి ఏమవుతుంది? వెళ్తావా అని స్లోగా ఇట్ విల్ డిక్రీసెస్, ద వాల్యూమ్ విల్ డిక్రీస్, బికాజ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ వేర్ నీకు ఎంత గట్టిగా చెప్పినా నువ్వు వినే స్థితిలో లేవు, నీకు ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్పినా నువ్వు వినే స్థితిలో లేవు. ఎందుకనంటే ఆ జోన్లో వాత వేయబడిపోయిన మనస్సాక్షి నీది. ఈ వాత వేయబడిపోయిన మనస్సాక్షి ఉన్నంత వరకు ఆ యొక్క ఏరియాలో, ఆ మ్యాటర్లో నీకు ఎంత వాక్యం చెప్పినా, ఎంత వాక్యం నువ్వు చూపించినా యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్, బికాజ్ వాత వేయబడిపోయిన మనస్సాక్షి భయంకరమైన స్థితి. Before we enter into 2026, I want to encourage the church. If your conscience is pricking you in any matter, and if God is speaking to you through your conscience, దేవుడు స్పష్టంగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే, and if your conscience is so clearగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, obey to your conscience. Do what your conscience says. నీ మనస్సాక్షి నీతో చెప్తా ఉన్నప్పుడు, నీ భార్యను ప్రేమించు అన్నప్పుడు, love your wife. నీ భర్తకు లోబడు అన్నప్పుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోబర్చుకునే బదులు obey what the word of God says. నువ్వు ఆ స్థలాలకు వెళ్లకుండా నువ్వు ఇలాగున జీవించు అని దేవుని వాక్యం చెప్పబడుతున్నప్పుడు, ఒబే వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ అండ్ వాట్ కాన్షియస్ సేస్. సో ఈ కాన్షియస్ అనేది ఎప్పుడు మనకి వీక్ ఆర్ డిఫైల్డ్ ఆర్ సియర్డ్ కాన్షియస్ ఉంటుంది అంటే, వెన్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ రైట్, డియర్ ఫ్రెండ్స్.
సో వెన్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్, దేవుని వాక్యం మనలో లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మన శరీరము లేకపోతే లోకము లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్నది ఏం చెప్తే అదే మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో సేటన్ అటాక్స్ అవర్ మైండ్ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్, the fourth conscious, the word of God says, is good or a pure conscious. 1 Peter chapter 1 verse 5, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 5వ వచనము. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్, మొదటి తిమోతి, 1 Timothy chapter 1 verse 5. ఎవరైనా సాయం చేస్తారా? 1:5. Yeah. The aim of our charge is love that issues from a pure heart, good conscience and a sincere faith. ఈ మంచి మనస్సాక్షి, how can we have this good conscience? Is first step is faith. When we put our faith in Lord Jesus Christ, when we trust in Jesus, మనలో ఉన్న కరప్టెడ్ కాన్షియస్, మనలో ఉన్న డిఫైల్డ్ థింగ్, మనలో ఉన్న అన్రైచియస్ డీడ్స్, మనలో ఉన్న సిన్ఫుల్ యాక్ట్స్, అవన్నిటినీ కూడా వాట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ డస్ ఇస్ హీ వాషెస్ us with his precious blood. So the moment when you put your faith in Lord Jesus Christ, your conscience is clear. So when we have that clear and a good conscience and a pure conscience, here Paul is saying to Timothy, the aim, we need to have this, ఒక గురి పెట్టుకోవాలి, ఒక గమ్యం మనకు ఉండాలి. We need to have this aim. ఏంటిది అంటే టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ కాన్షియస్, మంచి మనస్సాక్షి. ప్రభు బలలో పాలు పొందేటప్పుడు కూడా ప్రతి వారము జ్ఞాపకం చేసే తలంపు ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్, యూ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ యువర్ లైఫ్. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైట్ విత్ యువర్ స్పౌస్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైట్ విత్ సమ్వన్, యూ హ్యావ్ టు సెట్ రైట్ థింగ్స్. నువ్వు సరి చేసుకొని ప్రభు బలలో పాలు పొందాలి. సో ఇఫ్ యూఆర్ కాన్షియస్, నువ్వు అదే గొడవ పడుతూ ఉన్నావు, అదే పంచాయతీ పెట్టుకుంటా ఉన్నావు, అదే చెడుతనం చేస్తూ ఉన్నావు, నువ్వు బలలో పాలు పొందొచ్చు, నీ చేతికి రావచ్చు. బట్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, 1 Corinthians 11, there is damnation that will come when we partake in an unworthy manner. So we have to be very careful, dear friends. When our conscience is not clear, we have to come to the Lord, set right things with God, set right things with people, and then partake in the Lord's table. Is your conscience clear this morning? నీ మనస్సాక్షి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి, మంచి మనస్సాక్షి మనకున్నదా? ఒకసారి లెట్స్ ఎగ్జామిన్ అవర్ లైఫ్స్. ఈజ్ యువర్ కాన్షియస్ క్లియర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ? ఈజ్ యువర్ కాన్షియస్ క్లియర్ విత్ యువర్ ఇన్-లాస్? ఈజ్ యువర్ కాన్షియస్ క్లియర్ విత్ యువర్ చర్చ్ మెంబర్స్? ఈజ్ యువర్ కాన్షియస్ క్లియర్ ఎట్ యువర్ వర్క్ ప్లేస్? ఆర్ ఇఫ్ యువర్ కాన్షియస్ ఇస్ ప్రికింగ్ యూ, డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ మార్నింగ్ వెంటనే ఒబే. ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఒకవేళ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటే షో అన్ ఇంప్లిసిట్ ఒబీడియన్స్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రెస్పాన్స్, వాట్ దే విల్ డూ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను తిడతారు, కొడతారు, అదంతా నీకు సంబంధం లేదు. దేవా నాతో నువ్వు మాట్లాడినావు. వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, గాడ్ ఎక్స్పోజెస్ అవర్ సిన్, హీ గివ్స్ అస్ గ్రేస్ వెన్ వి ఒబే. దేవుడు మనకి మన పాపాన్ని బట్టబయలు చేస్తాడు, బట్ దానికి విధేయత చూపిస్తే ఘనకార్యాలు చేస్తాడు, మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. ఒక ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను. హగ్గై మొదటి అధ్యాయం, హగ్గై చాప్టర్ 1. విల్ టర్న్ టు హగ్గై చాప్టర్ 1. ఐల్ జస్ట్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ద లార్డ్ డెల్ట్ విత్ దీస్ పీపుల్. హగ్గై చాప్టర్ 1. ఇక్కడ వి నో ద స్టోరీ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ది హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, దే స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ దేర్ ఓన్ లైఫ్స్. దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్, చాలా కష్టపడుతున్నారు జాబ్లో. దేర్ ఆర్ హోల్స్ ఇన్ దర్ పాకెట్స్. దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్, దే ఆర్ గివింగ్ టైమ్, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ వాళ్ళు చేసేది అంతా కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. 24 hours 18 hours పని చేస్తున్నారు, బట్ అయినా నీకు డెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఉదయకాలం 24 hours మేబీ ఆర్ వర్కింగ్ 20 hours, బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ డెట్స్. But still there is no joy in your life. Still there is no peace in your life. It's because you are not willing to obey what God is saying. It's because you are not willing to honor God. When we don't honor God, dear friends, and this is where Haggai for almost 16 years, dear friends, instead of akaduna small remnant, instead of building the house of the Lord, they started building their own lives. అందుకే chapter 1 verse 5 it says, now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. Verse 6 it says, you have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into your bag with holes. You think you have మంచి బ్రాండెడ్ జాకెట్ ఉంది, ఇంకా వణుకుతున్నావు. ఇప్పుడు మంచి బిర్యానీ తింటున్నావు, అయినా యువర్ ఫుడ్ యువర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఇట్. నీకు కావాల్సినవి అన్నీ నీ దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ యువర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇట్స్ బికాస్ యువర్ ప్రయారిటీ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ నాట్ విల్లింగ్ టు ఒబే వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు 16 years ఇజ్రాయెలైట్స్ వర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్.
And when they were in this state, the word of the Lord came to him through a man. Through Haggai, through the prophet, the word of the Lord came to him. And the beautiful thing about them is, verse 16, then Haggai, the messenger of the Lord, verse 13, spoke to the people. Verse 12, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and feared God. They obeyed the word of the Lord. So ఎప్పుడైతే when Haggai preached the word, వాక్యం చెప్పినాడు, వాళ్ళ జీవితాలను ఎక్స్పోజ్ చేసినాడు. మీరు వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి మీది, మీ మనస్సాక్షి ఇట్స్ కరప్టెడ్, ఇట్స్ డిఫైల్డ్. You have a weak conscience, you have a defiled conscience, you have a seared conscience. This is your state. When the word of God was preached, when their life was exposed, the people, ఆ వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి వాళ్ళు, what they did is, ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది. It's not about a person. I received this from God, I'll obey to the word of God. I'll obey to what God says. And the word of God says they obeyed to the Lord. And then it says they obeyed the voice of the Lord their God. And also they feared God. వాళ్ళు దేవునికి భయపడిపోయినారు. అదే దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మాట, నేను దేవునికి విధేయత చూపిస్తా. దాని తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా? వాళ్ళ జీవితాలలో ఎప్పుడు లేని అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తూ వచ్చినాడు. హగ్గై చాప్టర్ 2లో ఇట్ సేస్, ఫ్రమ్ దిస్ డే ఆన్ ఐ విల్ బ్లెస్ యూ. ఇది మొదలుకొని ఈ దినం నుంచి నేను ఆశీర్వదిస్తా. ఎప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు? వెన్ యూ ఒబే టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడు దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు? వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ అండ్ ప్యూర్ కాన్షియస్. ఎప్పుడు దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు? వాత వేయబడిన మనస్సాక్షిని చంపేసి మంచి మనస్సాక్షి మనకు ఉన్నప్పుడు. వెన్ వీ హ్యావ్ దట్ క్లియర్ కాన్షియస్, దట్స్ వెన్ God is going to bless us, dear friends. Do you have clear conscience this morning? నీ భార్యతో మంచి మనస్సాక్షి ఉందా? నీ భర్తతో మంచి మనస్సాక్షి ఉందా? నీ ఇంట్లో మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మధ్యలో మంచి మనస్సాక్షి ఉందా? ఒకవేళ లేకపోతే ఉదయ కాలమో ఈ హెచ్చరిక నువ్వు తీసుకుంటే రేపు ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలీదు. ఒకవేళ వాళ్ళంతమో నీ అంతమో వచ్చేస్తే తర్వాత జీవితాంతం రిగ్రెట్ అవుతాం. బట్ కొన్ని వదులుకుంటే దేవుడు బలమైన కార్యం చేస్తాడు, దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. బట్ మెనీ టైమ్స్ వీ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ థింగ్స్, వీ హోల్డ్ ఆన్ టు దోస్ థింగ్స్. నేను చాలాసార్లు చెప్తూ వచ్చాను, 1 Samuel అనుకుంటా, ఎప్పుడైతే సాల్ సాట్ అండర్ ఎ ట్రీ, హీ వాజ్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, హీ హ్యాస్ టు ఫైట్ ద బ్యాటిల్. బట్ సాల్ సాట్ అండర్ ఎ ట్రీ, ఆయనతో ఉన్న మందితో కూర్చొని ముచ్చట్లు పెడతా ఉన్నాడు. బట్ జానథన్, హీ వెంట్ అండ్ ఫాట్ ద బ్యాటిల్. సో నీ మనస్సాక్షి దేవుడినితో మాట్లాడుతూ ఉన్నా, వాత వేయబడిపోయిన స్థితిలో ఒకవేళ నువ్వు ఉంటే, ఉదయకాలం నేనుంటే, లెట్ us come to the Lord. లార్డ్, ఈ సిచ్యువేషన్లో ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్. ఐ వాంట్ టు లవ్ ద పర్సన్. ఐ వాంట్ టు లవ్ దోస్ హు ఆర్ హేటింగ్ మీ. నాకు వాళ్ళకి మధ్యలో ఉన్న విషయాలు దేవా నీ దగ్గరికి తీసుకొని వస్తాను. గివ్ మీ గ్రేస్ దట్ ఐ మే హ్యావ్ ఎ ప్యూర్ అండ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్. So when we have this clear conscience, when you partake in the Lord's table, when you do God's work, that work or else that ministry pleases God, dear friends. When our conscience is not right with people, మనం ఎంత చేసినా ఇట్స్ అది దేవునికి మహిమ రాదు. అందుకే పౌలు ఒక మాట అంటాడు, Acts chapter 24 verse 16. ఎవరైనా చదువుతారు? Acts 24 verse 16. మనస్సాక్షి నిర్దోషముగా ఉండాలంటే అంత ఈజీ కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. పాల్ ఈజ్ సేయింగ్ ఐ స్ట్రైవ్ అంటున్నాడు. ఐ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దిస్, ఐ ప్రాక్టీస్ ఇట్ దట్ ఐ మే హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్ విత్ గాడ్ అండ్ విత్ పీపుల్. మనం ఇక్కడ ఒక పొరపాటు చేస్తాము. ఏం చేస్తామంటే, నాకు దేవునికి మంచిగా ఉంది, అమ్మ నువ్వు ఎట్లున్నావు అంటే, ఎస్ ఐఎమ్ గుడ్ విత్ మై గాడ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ రైట్ విత్ మై స్పౌస్. పాల్ ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఐ కీప్ మై కాన్షియస్ క్లియర్ బిఫోర్ గాడ్ అంటే అయిపోతుంది కదా. మనలా ఉల్టా సమాధానాలు ఇచ్చే వాళ్ళ కొరకే పౌల్ స్పష్టంగా రాసినాడు. హీ సేస్ ఐఎమ్ క్లియర్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ బిఫోర్ పీపుల్. ఐఎమ్ క్లియర్, మై కాన్షియస్ ఈజ్ రైట్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ మెన్. ఆయన అందరి ముందు నిలబడ్డాడు, కోర్టులో నిలబడ్డాడు. వాళ్ళందరూ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్, దే ఆర్ జడ్జింగ్ హిస్ లైఫ్. అండ్ పాల్ ఈజ్ సేయింగ్ మై కాన్షియస్ ఈజ్ క్లియర్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ బిఫోర్ మెన్. కెన్ వీ సే దట్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ మార్నింగ్? Before we partake in the Lord's table, can we say, yes, my conscience is clear before God and also before people? Other same Paul, he also says in Acts chapter 23, verse 1. అపోస్తల కార్యం 23 మొదటి వచనము. He's sharing his testimony about his life. Acts 23:1.
మంచి మనస్సాక్షి. నేను నేటి వరకు కేవలం మంచి మనస్సాక్షి గలవాడనై దేవుని ఎదుట నడుచుకొనుచుంటిని అని చెప్పాను. మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు పౌలు. మనకు ఆ మంచి మనస్సాక్షి ఉదయకాలం ఉందా? ఆ నిర్మలమైన మనస్సాక్షి మనకుందా? ఆ పవిత్రమైన మనస్సాక్షి మనకున్నదా? ఈజ్ ఆర్ కాన్షియస్ ప్యూర్ దిస్ మార్నింగ్? 2026కి ఎంటర్ అవ్వకముందు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ గ్రడ్జ్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ క్యారింగ్, ఆ భారం నువ్వు మోస్తూ ఉన్నావేమో, అది నీ కంటిన్యూస్గా నేను హాన్ చేస్తూ ఉంది. యూ వాంటెడ్ టు గో దేర్ బట్ స్టిల్ నువ్వు వెళ్ళలేకపోతా ఉన్నావు. నువ్వు రైట్ థింగ్ చేయాలని నీకు తెలుసు. యు నో యూ వాంటెడ్ టు డూ, మేబీ నువ్వు కొన్ని ఎఫర్ట్స్ కూడా పెట్టినావు బట్ చేయలేకపోతున్నావు. బట్ దిస్ మార్నింగ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, when you come to the Lord, when you obey the word of God like the people in Haggai time, and when you say that, Lord, I need your grace in this, I want to have a clear conscience before you, before my family, before my church, before everyone. Give me grace that I may have that clear conscience. So clear conscience ఉన్నంత మాత్రం that doesn't mean we are sinless. ఓకే, పాపం లేదు ఇంకా వీడు పవిత్రుడు అయిపోయినాడు, నా మంచి నో. We need to have this clear conscience. Yes, మనం పాపం చేస్తూ ఉంటాము, but we'll come to the Lord and ask forgiveness. But let us have a clear conscience in our lives, dear friends. And that is the aim of Paul, that Paul is telling to Timothy, have this aim to have a clear conscience. నీ యొక్క ఉద్యోగంలో ఒకవేళ మంచి మనస్సాక్షి లేకపోతే, ఎక్కడైనా నువ్వు తప్పుగా పని చేస్తూ ఉంటే, ఇఫ్ యువర్ కాన్షియస్ ఇస్ ప్రికింగ్ యూ, నువ్వు తప్పు చేస్తూ ఉన్నావు, రాంగ్ డాక్యుమెంట్స్ సైన్ చేస్తూ ఉన్నావు, రాంగ్ థింగ్స్ నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు, ఆ తప్పుడు చేస్తూ ఉన్న దాన్ని బట్టి నీవు ఈ దినం ప్రతిఫలం చూడకపోవచ్చు, బట్ నీ మనస్సాక్షి గద్దిస్తూ ఉంది. యువర్ కాన్షియస్ ఈస్ ప్రికింగ్ యూ, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్. లిసన్ టు యువర్ కాన్షియస్, డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ యువర్ కాన్షియస్. When your conscience says, obey to it, listen to it, and then you will see how wonderfully, God helps you, dear friends. అదే దానియేల్ జీవితంలో కూడా మనం చూస్తాం. Daniel chapter 6, last time we have looked into it very briefly. When king asked this question, Daniel chapter 6 verse 20, ఎవరైనా చదువుతారా? Daniel 6:20 అనుకుంటా. తెలుగులో చదువుతారా దయచేసి ఎవరైనా ఒకరు? Yeah, 22 చదువుతారా అక్క దయచేసి? 22 verse 22. ఇక్కడ చూడండి, దానియేల్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ద కింగ్. ఐ వాజ్ ఫౌండ్ బ్లేమ్లెస్ బిఫోర్ మై గాడ్. నా దేవుని దృష్టికి నేను నిర్దోషినిగా కనిపించిన. అంటే దేవుడు నన్ను చూసినప్పుడు నేను నిర్దోషినిగా, నేను పవిత్రంగా దేవునికి కనిపిస్తూ వచ్చినాను. ఎప్పుడైతే నేను దేవునికి కనిపించినానో దేవుడు సింహపు నోరుని మూసేసినాడు. నువ్వు నిర్దోషంగా జీవించు, ఎన్ని అలల్ని మీదకి రాని, ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. యోబు గురించి కూడా దేవుడు అదే చెప్తా ఉన్నాడు. అరే నాకు ఒకడు ఉన్నాడు, సైతానుతో చెప్తా ఉన్నాడు, నాకు ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయన యథార్థవంతుడు, దేవునికి భయపడే వ్యక్తి. వండర్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ వాజ్ గివెన్ అబౌట్ జోబ్. ఒకసారి జోబ్ చాప్టర్ 1, విల్ క్విక్లీ రీడ్ దట్ వర్స్. జోబ్ చాప్టర్ 1, యోబు మొదటి అధ్యాయము. ఆయన గురించి దేవుడు పలికిన మాటలు ఒకసారి చదువుదాము. మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనమే. చాలు. జోబ్ ఎవరు? హీ వాజ్ ఎ మ్యాన్, వాజ్ బ్లేమ్లెస్, అప్రైట్, వన్ హూ ఫియర్డ్ గాడ్, టర్న్డ్ అవే ఫ్రమ్ ఈవిల్. దేవుడు ఈ మాట మన గురించి చెప్పగలుగుతాడా? ఏదైనా ఇన్ని బోధలు చేస్తూ ఉన్నాం, నిలబడి ఇన్ని ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నాము. దేవుడు పరలోకం నుంచి ఇక్కడ చూసి, అరే ఇక్కడ వీడు యథార్థవంతుడు, వీడు చెడుతనమును విసర్జించేవాడు, వీడు పాపము చేయనివాడు, పాపాన్ని ద్వేషించేవాడు, వీడు యథార్థంగా నాకు భయపడేవాడు వీడు అని దేవుడు నా గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతాడా? వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ క్లియర్ కాన్షియస్, డియర్ ఫ్రెండ్స్, దేవునితో ఎప్పుడైతే మనం ఆ నిర్మలమైన మంచి మనస్సాక్షి మనకు ఉంటుందో అప్పుడు దేవుడు ఆ సాక్ష్యం ఇస్తాడు. వాత విబడిన మనస్సాక్షిలో ఉంటే, బలహీనమైన మనస్సాక్షిలో ఉంటే, ఒకవేళ కరప్టెడ్ కాన్షియస్ మనకుంటే, దిస్ మార్నింగ్ లెట్ us హ్యావ్ ఎ గుడ్ కాన్షియస్, లెట్ us కమ్ టు ద లార్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. అందుకే పౌల్ అంటున్నాడు, ఐ స్ట్రైవ్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎయిమ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్. ఈజ్ టెల్లింగ్ టు తిమోతి. ఆయన ఆల్రెడీ ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న తిమోతికి చెప్తా ఉన్నాడు, తిమోతి నీ మనస్సాక్షి మంచిగా ఉండాలి, నువ్వు పరిచర్య చేస్తున్నావు. ఈజ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ వేర్ ఈజ్ అబౌట్ టు అపాయింట్ ది ఎల్డర్స్.
అన్ని ఇయర్స్ మినిస్ట్రీ చేసిన తిమోతికి, వెల్ ట్రైన్డ్ తిమోతికి పాల్ ఈజ్ సేయింగ్ ద ఫైనల్ వర్డ్స్, ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ తిమోతి దట్ తిమోతి మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ ఎయిమ్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్ ఇన్ యువర్ మినిస్ట్రీ. To the elders, we read that in 1 Timothy or 2 Timothy lo. To the elders, those who are ministering, he says we need to have a clear conscience before God and before people. Do we have that clear conscience, dear friends? Idi rendodi, that is what Peter addressed it, dear friends. And finally, very quickly, we'll see చివరి తలంపు చూసుకొని మనం ముగించుకుందాము. సేమ్ 1 Peter chapter 1 verse 23 ఎవరైనా చదువుతారా? మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము చివరి వాక్యం 22 అనుకుంటా, సారీ. 1 Peter 1, 3:22, sorry. యా, ఎవరి యేసు ప్రభు? ఆయన సామాన్యమైన దేవుడు కాదండి. ఒకవేళ యేసు ప్రభువుని నువ్వు చాలా చిన్నగా చూస్తూ ఉంటే ఈ మాట ఒకసారి జ్ఞాపకం ఉంచుకో. ఎవరి యేసు ప్రభు అంటే ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దూతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన వాడై దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఉన్నవాడు. ఈ యేసు ప్రభు సామాన్యుడు కాదు. ఈ యేసు ప్రభు తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని దూతల మీద, అధికారుల మీద, నీ మీద, సమస్తము పైన అధికారం కలిగి ఉన్న దేవుడు నీ దేవుడు. హీ హాస్ కంప్లీట్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వెన్ హీ హాస్ కంప్లీట్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్, మనం ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచడానికి మనం ఇష్టపడట్లే. వి నో దట్ గాడ్ ఈజ్ సావరెన్, వి నో దట్ గాడ్ ఈజ్ సావరెన్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్, వి నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ వీఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఇన్ దట్ కేస్. ఆ సిచ్యువేషన్లో, ఆ పరిస్థితిలో, ఆ ఒంటరితనంలో, ఆ శ్రమలో, ఆ నొప్పిలో, ఆ అనారోగ్యంలో ఈ అధికారి అయిన దేవుడు నా జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు అని నీవు నమ్మలేకపోతా ఉన్నావు ఇదే కాలం. ఎందుకనంటే దేవుడికి నీ కనిపించే ఆ బాక్స్లో పెట్టుకొని ఈయన్నే దేవుడు ఇదే చేస్తాడు, దేవుడు ఈ ఫోన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే చేయగలుగుతాడు, అక్కడికి తీసుకెళ్ళలేడు అని ఈ దేవుడిని ఇక్కడనే పెట్టుకున్నాం మనము. But remember this morning, during this Christmas season, the God in whom you and I believe is a sovereign God, is a mighty God who is seated at the right hand of God, and then he has complete authority over everything. He has authority over your life. He has authority over that storm. He has authority over that pain. He has authority over that sickness that you are suffering this morning. He has authority over your financial crisis. But are you willing to trust in this God? Are you willing to put your faith in this God and say that, Lord, at the end of this year, Lord, now I come. Yes, ఈ సంవత్సరం అంతా నేను నమ్మలేదయ్యా, నా ఇష్టమున్నట్టు జీవించిన, బట్ అంతములో వస్తా ఉన్నాను. లార్డ్, at the age I'm coming to you now, I will trust in you. Lord, I believe that you have authority over me. Let's turn to Mark's Gospel chapter 4. మార్క్స్ వార్త 4వ అధ్యాయము 35 నుంచి 41 వరకు విల్ రీడ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ. Mark chapter 4 will read from verse 35 to verse 41. We'll quickly read this passage alternatively. మార్క్స్ వార్త 4వ అధ్యాయము 35వ వచనం నుంచి 41వ వచనం వరకు మనము కలిసి మార్చి చదువుకుందాం. On the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Verse 39, and he awoke and rebuked the wind, and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 41, when they were 41 అందరం కలిసి, let's read together 41. And they were filled with great fear and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? Even the wind and the sea obey him, but you and I are not willing to obey him. ఈ గాలి, సముద్రము, తుఫాను, జలధారులు అన్ని దేవునికి విధేయత చూపించడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాయి, కానీ మనం దేవునికి విధేయత చూపించడానికి ఇష్టపడట్లే. మనం దేవుని నమ్మడానికి ఇష్టపడట్లే. We know the story here. Lord Jesus Christ said to the disciples, let us go to the other shore. When Lord Jesus Christ said, he is going to do it. But in that journey, they were hit with heavy storms. There is pain, there is sickness. But remember the one who promised, let us go to the other shore. ఆ అద్దరికి వెళ్దాము మాటిచ్చినాడు. ఆ మాటిచ్చిన అలల్లో, సముద్రంలో మధ్యలో ఎన్నో అలలు వచ్చినాయి,
ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి, ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ మనిషి వెళ్తా ఉన్నాడు. కానీ యేసుప్రభువుని అంగీకరించినప్పుడు, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు, అద్దరికి పోదుము రండి అని చెప్పిన దేవుడు నిన్ను తప్పకుండా అక్కడ తీసుకొని వెళ్తాడు. కానీ ఈ శ్రమలలో, ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ జర్నీలో ఆయన అధికారి అని నువ్వు ఆయనను చూస్తా ఉన్నావా? In this journey, in this storms, dear friends, in these trials and tribulations, are you looking to Jesus and acknowledging that yes, he has authority over this storm? అక్కడున్న శిష్యులు పడుకున్నారు, భయపడ్డరు. When they saw those storms, they were fearful. There is so much fear in their lives. But remember, Jesus is right in that boat. So Jesus knows what's happening there. Jesus knows how heavy the storms were. Jesus knows how heavy the trials were. Jesus knows how deep the sickness that you have this morning. He knows everything. But are you willing to acknowledge that yes, he is sovereign about this? He has authority over this. When I come to this Jesus, yes, this Jesus can bring me out from this situation. Do you acknowledge it, dear friends, this morning? 1 Peter chapter 3, Peter is saying he is seated at the right hand of God, who has complete authority over everything, dear friends. అధికారుల మీద, దూతల మీద నీ పైన ఎవడైనా అధికారుని చెలాయిస్తూ ఉంటే, రిమెంబర్, యువర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ. హీ హాజ్ అథారిటీ ఓవర్ దట్ పర్సన్. హీ హాజ్ అథారిటీ ఓవర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. హీ హాజ్ అథారిటీ ఓవర్ యూ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ దిస్ గాడ్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈ శిష్యులు ఎప్పుడైతే ఆ మాట చూసినప్పుడు వర్స్ 41లో దే ఆర్ సేయింగ్, హూ దెన్ ఇస్ దట్ ఈవెన్ ద విండ్ అండ్ ద సీ ఒబే హిమ్. అరే ఈయన ఎవరయ్యా, ఈ సముద్రంలో ఇన్ని అలలు, ఈయన ఒక్క మాట సమాధానం అనగానే అన్ని పారిపోయినాయి, అన్ని దూరం అయిపోయినాయి. ఏముంది యేసు ప్రభువులో అంత శక్తి? దే ట్రస్టెడ్ దిస్ గాడ్. దే లుక్డ్ ఎట్ జీసస్ అండ్ ద సేమ్ జీసస్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ బోట్. 2025 నీతో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, 2026 నీతో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నాడు. కానీ నీలో నిర్మలమైన మనస్సాక్షి ఉందా? యూ హ్యావ్ క్లియర్ కాన్షియస్. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ కాన్షియస్ ఇన్ యువర్ స్టార్మ్, ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు ట్రస్ట్ దట్ ఎస్, మై గాడ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ అథారిటీ ఓవర్ దిస్? When we trust in this God, He will wonderfully does great things in our lives, dear friends. So Uday Kalamo, let us prepare ourselves. As God is speaking to all of us, He is speaking to me and He is speaking to all of us, I'm sure. And when God is speaking, let us be like the remnant in Haggai time. When they heard the word of God, they obeyed to the word of God. They showed an implicit obedience. Lord, nu nato maatladnavu. ఈ దినము ఇక్కడ మనస్సాక్షి నేను గద్దిస్తూ ఉన్నది, నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది. నువ్వు చేస్తున్నావు, తప్పు చేస్తూ ఉన్నావు, వాత వేయబడిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు. నీ భర్త, భార్య, అత్తమామ, సంఘములో, ఉద్యోగంలో, అన్ని విషయాలలో వాత వేయబడిన స్థితిలో ఉన్నావు. గాడ్ వాంట్స్ టు రెస్టోర్ యూ. దేవుడు నిన్ను ఆ స్థితి నుంచి నిన్ను బయటికి తీసుకురావాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. నువ్వులో చాలా భారం ఉంది. దెర్ ఇస్ సో మచ్ హెవీనెస్. యు ఆర్ క్యారింగ్ ఏ లోడ్. చాలా బరువును మోస్తూ ఉన్నావు. But remember, if you come to Lord Jesus Christ, if you put your faith and if you seek His grace, He says He'll give much grace. అధికమైన కృప ఇచ్చే దేవుడు. And He said to Paul, my grace is sufficient for you. ఈ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు నీ కృప ఇవ్వడా? నీకు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలుగజేయడానికి దేవుడు నీ కృప ఇవ్వడా? దేవుణ్ణి ఇదే వాత వేయబడిన మనస్సాక్షితో, ఇదే బలహీనమైన మనస్సాక్షితో, ఇదే కరప్టెడ్ మనస్సాక్షితో 2026 ఎంటర్ అవ్వడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. నేను ఆ విధంగా ఎంటర్ అవ్వడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. అందుకే గాడ్ స్టోర్డ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఫర్ అస్. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ఎవ్రీ వన్. ఇఫ్ యువర్ కాన్షియస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ బిఫోర్ గాడ్, ఇఫ్ యువర్ కాన్షియస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ బిఫోర్ పీపుల్, come to the Lord and say, Lord, give me grace that I may have a clear conscience before you and before people. I cannot do it, Lord, but I need your strength. When we come to the Lord with that humble heart, ఆయన నీ నుంచి దాటిపోవడం, ఆయన నీ యొద్దకు వచ్చి నీకు శక్తినిచ్చి నీకు బలమైన కార్యం చేస్తాడు. రెండవది, నీ అలల్లో రిమెంబర్, నీ అధికారి ఉన్నాడు. ఈ అధికారికి సర్వము పైన హీ హాజ్ అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ అథారిటీ ఓవర్ దట్ సిచ్యువేషన్. అండ్ వెన్ యూ అక్నాలెడ్జ్ ఇట్, చేతులు ఎత్తేసి, దేవా, ఐ విల్ కమిట్ దిస్ కేస్ టు యూ, ఐ విల్ ట్రస్ట్ ఇన్ యూ, యూ డూ సంథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. So acknowledge that God has complete authority over you, over your family, over your crisis. And when you acknowledge, trust in Him. When we trust in the Lord, and He is going to work in our lives. So నువ్వు ఇదే విధంగా ఇట్లనే 2026కి మనం వెళ్ళడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగి ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ కూడా ఈ ఉదయకాలం సాయం చేయనుగాక. సో 2 నిమిషాలు
లెట్స్ టేక్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. ఏదో క్విక్గా ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు. లెట్స్ ఆల్ బౌ అవర్ హెడ్స్ ఎట్ దిస్ టైం. ఒకవేళ మీరు మోకరించగలిగితే మోకరించండి. చాలాసార్లు చాలా క్విక్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం. దేవా, నాలో ఏదైనా పాపం ఉంటే ఏదో పవిత్రంగా జీవించినట్టు. వి నో హౌ వి లివ్డ్ అవర్ లైఫ్. నీలో ఉన్న మోహపు చూపు నీకు తెలుసు, నువ్వు చేస్తున్న పాపం నీకు తెలుసు, నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు నీకు తెలుసు, నువ్వు చేసిన ప్రతి పాపము నీకు తెలుసు. కానీ దాన్ని ఒప్పుకోవట్లేను. ఈ కార్పెట్ కింద పెట్టేసి కార్పెట్ పైన ఉన్న బల్లలో పాలు పొందడానికి వచ్చినాం. సో లెట్స్ నాట్ పుట్ దోస్ థింగ్స్ అండర్ ద కార్పెట్. లెట్స్ కమ్ టు ద లార్డ్. లార్డ్, ఈ ఉదయకాలం నేను నీ దగ్గరికి వస్తా ఉన్నాను. లార్డ్, గివ్ మీ గ్రేస్ దట్ ఐ మే హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కాన్షియస్. నీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో వాత వేయబడిన మనస్సాక్షిలో ఉన్నావు నువ్వు. వాత వేయబడిన స్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఆ స్థితిలో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఉదయకాలం దేవుడు నీకు అవకాశం ఇస్తా ఉన్నాడు. నీకు మరలా ఈ అవకాశం ఉంటుందో లేదో తెలీదు. నువ్వు అదే కోపాన్ని, అదే గ్రడ్జ్ని, అదే ఆవేశాన్ని, అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తగ్గదు. బట్ ఈ ఉదయకాలం నువ్వు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తే, దీనుడు అయిన సన్నిధికి వస్తే దేవుడు నిన్ను గణపరుస్తాడో, దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడో. బ్రదర్, నీకు తెలీదు నేను వెళ్ళే బాధ, నీకు తెలీదు నేను వెళ్ళే సిచ్యువేషన్, నేను మాట్లాడితే అక్కడి నుంచి వచ్చే రియాక్షన్స్ నీకు తెలీదు. కరెక్ట్, ఇవన్నీ ఒప్పుకుంటా. కానీ నీ వైపు నుంచి, నీ వద్ద నుంచి కమ్ టు ద లార్డ్. లార్డ్, ఈ పరిస్థితిలో నాకు మంచి మనస్సాక్షి కావాలి. ఈ జోన్లో నాకు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కావాలి. దీని విషయంలో నేనే పడిపోయిన ప్రభువా. ఒప్పుకుంటే తప్పేముంది, తగ్గితే తప్పేముంది. దేవుని దగ్గర దీనులమై వద్దాము. లెట్స్ హంబుల్ అవర్ సెల్స్ బిఫోర్ గాడ్. అండ్ ఎప్పుడైతే దీన మనసుతో నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వస్తే, నువ్వు ఉన్న స్థలం నుంచి దేవుడు దాటిపోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఉదయకాలం. హీఈస్ విల్లింగ్ టు హెల్ప్ యూ, హీఈస్ విల్లింగ్ టు గివ్ యూ గ్రేస్. అందుకే దేవుడు గిడియన్తో అన్నాడు కదా, ఆయన ఎన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ ఇచ్చినా, అయితే ఏంటయ్యా నువ్వు ఎన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ ఇచ్చినా దేవుడు అంటాడు, అయితే ఏంటిది, నేను నీకు సాయం చేస్తా. యెహోవా నా పక్షమున ఉండగా నీకు విరోధి ఇవ్వడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ విత్ యూ. సో డియర్ చర్చ్, మై ప్రేయర్ దిస్ మార్నింగ్ ఈజ్ లెట్ us హ్యావ్ క్లియర్ కాన్షియస్, ప్యూర్ కాన్షియస్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ బిఫోర్ పీపుల్. అండ్ లెట్ us enter into 2026 with that heart, with that desire. It's not easy. Paul said, I strive అంటున్నాడు, మేక్ దిస్ యాజ్ ఎయిమ్ అన్నాడు. సో లెట్ us ask God that, Lord, ఇది ఈజీ కాదు ప్రభువా, చాలా కష్టము. అని దేవుడు అంటాడు, నా కృప నీకు ఇస్తా, నేను నీకు సాయం చేస్తా. సో 2 నిమిషాలు మౌనంగా ప్రభు సన్నిధిలో, ఏ జోన్లో ఎక్కడ నీకు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి లేదో, దీన మనసుతో దేవుని దగ్గర రా. దేవుడు దీనులను ఇష్టపడతాడు. దేవుడు దీన మనసుతో వచ్చినప్పుడు వారిని దేవుడు గణపరుస్తాడు. ఆ దీన హృదయంతో లెట్స్ కమ్ టు ద లార్డ్. లెట్స్ నాట్ హార్డెన్ అవర్ హార్ట్స్ దిస్ మార్నింగ్. ఆమె వాళ్ళ అత్త విషయంలో వాత వేయబడిపోయింది, మనస్సాక్షి గద్దించింది, వాక్యం గద్దించింది, దేవుని మాటలు స్పష్టంగా బోధిస్తూ వచ్చినారు, సేవకుడు బోధించినాడు. బట్ షీ డిడ్ంట్ హీడ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. లేటర్ ఆన్ ద హోల్ లైఫ్ షీ లివ్డ్ విత్ దట్ రిగ్రెట్. సో దిస్ మార్నింగ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా సరే నీ జీవితంలో వారి విషయంలో నువ్వు చాలా చేదును పెంచుకున్నావేమో, చాలా కోపాన్ని పెంచుకున్నావేమో, నీకు వారి విషయంలో వారి గురించి ఎత్తితేనే నీ ఒళ్ళు వణికిపోతా ఉందేమో, ఆరు షివరైపోతా ఉన్నావేమో. బట్ కమ్ టు ద లార్డ్. దేవా, ఈ విషయంలో, ఆ వ్యక్తి విషయంలో నాకు మంచి మనస్సాక్షి కావాలి, నాకు సాయం చేయి ప్రభువా అని దేవుని దగ్గరికి వస్తాం. దేవుని మీద ఆధారపడదాం, దేవుని దగ్గర క్షమాపణని వేడదాం. ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవా కరుణించి సమకూర్చు అంటే, ఆయన సమకూర్చే దేవుడు. హీఈస్ ఎ గాడ్ హూ రెస్టోర్స్ us.